درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 6 فوریه است. سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت روسیه درباره تحقیق پرونده قابل جان با آنها معلومات داده است. بیانیه‌های هنگامه‌جویانه را هم شرح داد. در تاجیکستان هزاران مورد جبر و ظلم به زنان و دختران را ثبت کردند. کمیته زنان از افزایش خشونت همسران خبر داد. در روسیه به جان یک فرمانده بلند رتبه سوءقصد شده است. ژنرال روس مجروح و در بیمارخانه بستری است. سراج الدین محرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که روسیه درباره تحقیق پرونده قابل جان علیف نورس 10 ساله تاجیک معلومات فرستاده از آغاز پرونده جنایی خبر داده است. قابل جان علیف روز 16 دکبر سال گذشته در نتیجه حمله یک نورس 15 ساله روس در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. سراج الدین محرالدین امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت که تحقیق پرونده را پیگیری دارند. او کشته شدن این نورس را درد عمیق همه تاجیکستانیان نامید. در نشست مطبوعاتی نظر وزیر به نفرت پراکنی در روسیه نیز پرسیده شد. براد یوسفی و ارشاد سلیمانی این گزارش را آماده کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حمله‌های اخیر لفظی تبلیغگران سیاست‌های روسیه الکساندر دوگین و ولادیمیر سلاویوف را جاه-طلبی یا амбитсияҳои шахсӣ чеҳраҳои расонаӣ ва назарияҳои ҳангомаҷӯёнаи онҳо номид. ӯ ин нуктаро дар нишасти хабарии вазорат дар ҳузури хабарнигорони дохиливу хориҷӣ баён кард. мавқеи мо комилан возеҳ аст. заминаи муколамаи байни давлатии душанбе ва москваро на амбитсияҳои шахсони алоҳидаи расонаӣ ва на назарияҳои ҳангомаҷӯёнаи онҳо, балки принсипҳои устувори ҳуқуқи байналмилалӣ ва маҷмӯи васеи созишномаҳои дуҷониба ки аз озмоиши замони муносибатҳо гузаштаанд ташкил медиҳанд. владимир соловьёв рӯзноманигор ва аз мубаллиғони сиёсатҳои Кремл чанде қабл дар як барномаи телевизионӣ пас аз амалиёти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Венесуэла ва боздошти раиси ҷумҳурии ин кишвар гуфт, кишвараш бояд барои манфиатҳои худ ба Арманистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ лашкар кашад. баъдан Александр Дугин файласуф ва мубаллиғи русский мир низ соҳибихтиёрии кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро зери суол бурда гуфт, замони давлатҳои миллӣ ба поён расидааст ва Русия бояд онҳоро зери назорати худ бигирад. Шерали Ризоён, коршиноси равобити байналмилал аз Тоҷикистон, чунин изҳороти чеҳраҳои наздик ба Кремлро беэҳтиромӣ ба Тоҷикистони шарики стратегии Русия номид ва гуфт, маҳкум кардан кам аст, бояд чораҳои ҷиддӣ андешид. манъул вуруд эълон кардан дар тамоми кишварҳои минтақа аст. агар ҳамаи кишварҳои минтақа чунин қарорро қабул кунанд, чун онҳое ки ба ин гуна гуфтору ба ин гуна даъватҳо даст мезананд, дар оянда шояд биандешанд ки барои кишварҳои Осиёи марказӣ якпорчагӣ ва худсоловии онҳо як гапи пуч нест. аз миёни кишварҳое ки Соловьёв ва Дугин барои таҳти нуфузи Русия қарор гирифтани онҳо лашкаркашӣ ба онҳоро дуруст медонанд, танҳо Арманистон посухи расмӣ дод ва сафири Русия дар Ереванро эҳзор ва ба ӯ номаи эътирозӣ супурд. кишварҳои Осиёи марказӣ дар сатҳи расмӣ вокунише накарданд. ҳарчанд Мария Захарова, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Русия, дар пайи изҳороти Соловьёв гуфт, ки ин мавқеи расмии Москав нест ва фикри шахсии журналист аст, ки дар телевизиони ғайридавлатӣ садо додааст. аммо бисёриҳо изҳороти Соловьёв ва Дугинро заминасозӣ барои оянда номиданд. در شهر مسکو پایتخت روسیه به جان یک نظامی بلند رتبه روس سوءقصد شده است. کمیته تفتیشات روسیه گفته است که ژنرال لیتنانت ولادیمیر الکسیف، معاون اول رئیس سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه که چون مؤسسه استخبارات حربی یا گرو هم معروف است، مجروح و بستری شده است. در خبر آمده است که به سوی ژنرال شخصی ناشناس در درآمدگاه بینایی در مسکو تیرخوری کرده است. پایگاه خبری بزه با تکیه به شاهدان نوشت که حمله صبح 6 فوریه در پیش خانه ژنرال صورت گرفته است. در بریتانیا الکسیف را در اشتراک به سوءقصد به جان سرگئی اسکریپال در سالزبری گناهکار می‌کنند. این چنین او را یکی از رهبران شرکت واگنر می‌نامند.
برمیگردیم به دوشنبه. کمیته زنان گفته است که خشونت در خانواده و جبر و ظلم به همسران در تاجیکستان بیشتر شده است. سازمان ملل از تاجیکستان خواسته بود که برای کم شدن چنین حالتها خشونت خانوادگی را همچون جنایت بررسی کنند. تاجیکستان وعده داد اما تاکنون این کار را نکرده است. در نشست خبری کمیته زنان درباره خشونت و زورگویی صحبت شد و آن را ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف گزارش کردند. به اطلاع رسمی در سال 2025 بیش از 3600 شکایت از خشونت در خانواده ها ثبت گشته است. 403 مورد زیادتر نظر به سال 2024. با اشتراک نمایندگان کمیته کار با زنان از خود کمیته سرکردگی تا مقامات محلی حکومت دولتی در این سمت کاربری میکنند با اهالی. نوبست از این ما دیدیم که از روی معلومات هایی که جنبست سال ما جنبست کردیم بسیار تشویش آور هست. رقم و ویو که من حاضر نمبر کردم در مورد زورآوری. خشونت خانوادگی در حال حاضر در تاجیکستان جرم جنایی نیست. مقامات سالها باز نیت دارند که آن را جرم جنایی بشناسند، ولی این کار تاکنون صورت نگرفته است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان تابستان سال گذشته از طرح نوی الائه ها به کادکس جنایی خبر داد که خشونت و زورگویی در خانواده را کردار جنایی اعتراف می‌کند. جنایت اعتراف شدن خشونت خانوادگی یکی از توصیه‌های نهادهای بین الملل از جمله سازمان ملل متحد است. کارشناسان و سازمان‌های بین المللی یکی از دلایل ناکامی جامعه‌های سنتی از جمله تاجیکستان را برای پیشگیری از خشونت خانوادگی تاکنون جنایت اعتراف نکردن این کردار می‌دانند. بنا به تحلیل کمیته کار با زنان عائله، یکی از سبب‌های زیاد بودن آماری از همپاشی خانواده‌ها نیز خشونت از جمله دخالت خسور خوشدامن و خواهرشویی‌ها و خواهرزنان به زندگی خانواده‌ها است. در مجموع در یک سال اخیر در تاجیکستان زیاد از 8,500 خانواده از هم پاشیده است. همچنین در پی خشونت خانوادگی 212 مورد خودکشی و سوء قصد به جان از سوی زنان صورت گرفته است. تاجیکستان برای کاهش خشونت در خانواده ها قانون ویژه درباره پیشگیری زورآوری در عائله را سال 2013 پذیرفت. با این وجود هر سال موردهای خشونت زیاد ثبت می شود. در تاجیکستان که سالهاست آموزگار بخصوص آموزگاران علمهای دقیق نمیرسد، مقامات میگویند این مشکلی تقریبا حل شده است. با قول آنها حالا درس بچه های مردم به معلم نمیگذارد و اگر معلم کم هم باشد به حد سالهای پیش نیست که در درس ها مکتب معلم اشتراک نکند و بچه ها به جای خواندن در بیرون بازی کنند. گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسایف در همین باره است. اجانسی نظارت در ساحه معارف و علمی تاجیکستان میگوید کمبودی آموزگاران در صدها مکتب تاجیکستان آشکار نموده است. رهبران این نهاد روز 4 فوریه در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفتند چون این حالت را در نتیجه سنجش صفت تحصیل معین کردند. با حالت 20 دکبر سال 25 معین گردید که نارسایی آموزگاران در 374 مؤسسه تحصیلات عمومی 245 واحد کاری را تشکیل می‌دهد. رئیس اجانسی تاکید نمود که کمی آموزگاران باعث شده است تا دانشجویان برای درسدهی به مکتب‌ها جلب شوند. وی افزود چنین نارسایی به صفت تحصیل تاثیر گذاشته است. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته در وزارت معارف و علم تاجیکستان گفته بودند در کشور نارسایی آموزگار نیست و همه مکتب‌ها با معلم تامین هستند. امروزینا ما در جمهوری نارسایی کادری نداریم. این حال در جمهوری زیاده از 136,000 آموزگار فعالیت می‌نماید. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علم ماه ایول سال 2024 در نشست خبری گفته بود که در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی بیشتر از 2600 آموزگار نمی‌رسد. در چندی از مکتب‌های تاجیکستان تصدیق نمودند که حالا هم کمی آموزگار وجود دارد و بیشتر از فن‌های دقیق. بنابراین بعضی آموزگاران اختصاص‌های دیگر از فن‌های به مثل ریاضی درس می‌دهند. البته متخصص بودنش در کار و متخصصی که تجربه دارد. متخصصی فکرونی زمانوی دارد. یا خیلی مکتبا و فیزیک درس متماتیک میتیاد، متماتیک درس فیزیک میتیاد. اینا درست است. در حالی که سالانه هزارها دانشجو با اختصاص آموزگار دانشگاه و دانشکده‌های تاجیکستان را ختم می‌کنند، کمبود معلم در کشور هنوز از مشکلات حل نشده باقی مانده است. سالهای اخیر برای آموزگاران جوان بعضی امتیازهای پیش بینی شده است، ولی رو به دیگر کسب و کار آوردن آنها یا به مهاجرت مهنتی رفتنشان هم به نظر می‌رسد. معاش معلمان ماه سپتامبر سال گذشته 30% بالا رفت و قرار است ماه سپتامبر امسال نیز 25% زیاد شود.
омӯзгорони мактабҳо ба ҳисоби миёна 2,5-3,000 сомонӣ маош мегиранд, ки дар миёни кишварҳои собиқ шӯравӣ камтарин аст. муассисаи илм ва фарҳанги созмони милал сабки суратнигории Камолуддини Беҳзод, яке аз мусаввирони бузурги мардуми форсизабонро ба мероси ғайримоддӣ ва фарҳангии ҷаҳон шомил кард. аммо дар зодгоҳаш дар ҳироти имрӯз, ки толибон дар он фармонфармоӣ мекунанд, на намоишгоҳе мондааст ва на ҷое, ки пайравони ҳунари ӯ озодона кор кунанд. гузориши ҳамкорам Тоҳири Сафар дар ҳамин бора аст. ҳирот, ватани Беҳзод, наққоши маъруфи мардуми форси забон. чанд сад сол баъд аз сари ӯ ҳунармандони ин шаҳр аз эътирофи сабки Камолуддини Беҳзод ба ҳайси мероси фарҳангии башарият эҳсоси шодӣ ва умед мекунанд. به همین حالاتی که به تاریکی و به وقت خیلی مشکلی قرار داشتیم، یک خبر خوشی بود برای ما. خیلی اینی که ثبت یونسکو شد، یک خبر واقعا خوشحال کننده بود برای ما، به خصوص برای هنرمندا، برای تمام مردم افغانستان. محمد یونس قانع با مقلم نازک جزئیات مانند یال اسب یا مرواریدهای گردنبند را نقاشی میکند. میگوید سرگرمی این کار به 500 سال پیش به کوچه های آن وقته هرات برمیگردد. این یک از کارهای استاد کمالالدین بهزاده که من علاقمند ازی بودم و دوباره که کار میکنم. قصه حضرت یوسف و زلیخای که موضوع معلوم میشه، حضرت یوسف در حال فرارن و دروازه‌وار نشون داده و وقتی که تبلور کار کنیم به عمق ظرافت و همو قوت قدرت کار استاد پی میبریم. یونسکو مؤسسه این و فرهنگ سازمان ملل با ستایش ifade پرتراوت بهزاد ماه دکبر سبک مینیاتور نگاری بهزاد را به فهرست میراث غیرمادی فرهنگی بشریت وارد کرد. نگاره های کمالالدین بهزاد در آثارخانه های مشهور از جمله آثارخانه متروپولیتن نیویورک، آثارخانه های لندن و توپکاپی در استانبول نگهداری می شوند. مسجد مرکزی و زیبای هرات را هم با سبک کمالالدین بهزاد نقاشی کردند. قبل از بهزاد ما چهره ها را میبینیم که به یک جای مثلا ایستاده هستند و یک نقاشی ساده و بیروح. اما در زمان بهزاد آمد نقاشی کلا متحول کرد. هنر مینیاتور را یک چیز دیگری ساخت. مثلا میبینین از مردم عادی، مردم رهگذر، درویش ها، ملا یا صحنه آموزش دختران و پسران یا مثلا تعداد از کارگران مصروف معماری، صحنه‌های آمد که به زندگی روزمره مردم اختصاص داشت. پیروان هنر صورتگری بهزاد در هرات اینجا به نقاشی با سبک او مشغولند. شهری که تا آمدن طالبان سرزنده و شاد بود و حالا برعکس شده است. روی شیشه و کاغذ نقاشی میکنند و توسط شبکه‌های اجتماعی یا به شناسهایشان میفروشند. نقاشی برای این بانوان که طالبان از حقوق بنیادیشان محروم کردند نه تنها منبع درآمد اندک بلکه احساس آزادی است. خیلی از انسان ها دنبال ازی میگردن که حتی بعضی ها به روان درمان مراجعه میکنن، بعضی ها مثلا کوشش میکنن یک کاری یاد بگیرن. خود همین سبک خیلی ارزش والایی داره. وقتی من میشینم کار میکنم که خود کامل رها احساس میکنم، میفهمم که خلقت پاک خداوند چقدر خوب بوده که مرا آزاد آفریده و او آزادی من اون لحظه احساس میکنم. از زمان بازگشت طالبان با قانون‌های سختگیرانه اسلامی و عقیده‌های ارتجاعی خود به قدرت در سال 2021 بسیاری از هنرمندان افغانستان را ترک کردند. محمد یونس قانع نگارستان خود را بست و در خانه کار می‌کند. مشتریانش کم شدند و نمایشگاه هم دیگر نیست. و آن هم در زادگاه کمالالدین بهزاد از بزرگترین مصوران عهد شکوفایی اسلام. اخبار آزادی اینجا با پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز به خبر نمانید، سامانه آزادی‌آرک و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب ایکس رو پیگیری کنید. خدا نگهدار.